شکر گزار ہوں کہ قیمتی وقت سے کچھ وقت بچا کے ہمارے پاس آئے اور ہماری جو گزارشات تھی وہ انہوں نے سنی. یہ تمام سکسیس سٹوریز میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا ایک کیس تھا 2018 کا اور ان کے پیسے جو ریفنڈ ہونے تھے یا ان کو پیمنٹ ہونی تھی وہ پیسے پھنس گئے تھے پی ایچ ای کے ڈپارٹمنٹ میں. انہوں نے صوبائی موسم میں بھی درخواست دی, پھر نیب میں بھی ان کا کیس چلا, پھر پتہ نہیں کن کن جگہوں سے یہ کیس چلتا رہا لیکن کہیں سے سنوائی نہیں ہوئی. آخرکار یہ ہمارے پاس آئے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو ان کی بقایا جات تھے 60 لاکھ روپے وہ ان کے آرڈر پرسوں ترسوئے شکر کے ان کے حوالے کر دیے. تو یہ اپنے خیالات کا خود اظہار کر لیں گے. ولی صاحب. تھینک یو موری صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو چاہے فیصل ہو جو بھی ہو سب کے ساتھ آپ ایک ہی طرح کے پیش آ رہے ہو. میرا مسئلہ یہ تھا کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی تھی, اس نے کوئی سپلائی کیا تھا, میں اس کا نمائندہ تھا سندھ پروجیکٹ پی ایچ ای کو 2015 میں کوئی ہمارا 6.1 ملین روپیہ جو وہ لپس ہو گئے. 2018 میں لپس ہو گئے تو پھر سب سے پہلے میں گیا تھا نیب آفس میں, وہاں پر میں نے درخواست دی. اس کے بعد پھر میں نے وہ صوبائی متصب میں درخواست دی. تو یہ 5 سال وہاں پہ چلتا رہا, کوئی سنوائی نہیں ہوا. تو پھر میں نے 2022 میں بوری صاحب کو درخواست دی. بوری صاحب نے دن و رات ایک کر کے لپس پیسہ اس نے نکال دیا, ہمارے حوالے کر دیا. تو میں بوری صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, ورنہ یہ وہ کام تھا جو ناممکن کام تھا. جو لپس پیسہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کو نہیں مل سکتا ہے. 6.1 ملین روپیز تھا جو کہ اس میں ملٹی نیشنل کمپنی بھی انوالو تھا, سندھ پروجیکٹ بھی انوالو تھا, گورنمنٹ آف بلوچستان بھی انوالو تھا. تو یہ بوری صاحب نے بہت بڑا کارنامہ کر لیا, میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. میں ابھی چاہوں گا کہ وہ جو لڑکے جن کی ملازمتیں بحال ہوئی ہیں اور جن کو تنخواہیں ملی ہیں ان میں سے کوئی ایک ان کا نمائندہ آ کے اپنے جذبات کا اظہار کرے. بابول کوئی ایک ان میں سے. بابول بتا تھوڑا اونچا بولو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب ذوالجلال کے اس بابرکت نام سے کہ جس نے 8 ارب لوگوں میں سے ہمیں چن لیا تاکہ ہم عوام کی فلاح و بہبود کا کام کر سکیں. کائنات کی کوئی بھی چیز خدا باری تعالیٰ کے ان کے بغیر ممکن نہیں. کائنات کی کوئی بھی چیز خدا باری تعالیٰ کے کن کے بغیر ممکن نہیں. یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کیا رہی ہے دمادم صدا کن فیکون. دروازہ بند کر. کائنات کی ہر شے خدا برتر کے نام سے شروع ہوتی ہے. ہماری آج کی تقریب وفاقی محسب ریجنل آفس کوئٹہ کی کارکردگی کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے. وفاقی محسب ریجنل آفس کوئٹہ کے بے انتہا کارہائے نمایاں آپ کے سامنے گاہے بگاہے میڈیا کے توسط سے آتے رہتے ہیں. اسی سلسلے میں ایک مختصر سی بریفنگ کا انعقاد کیا گیا ہے. ریجنل ہیڈ جناب غلام سرور بروہی صاحب کی اجازت سے سلسلے کو شروع کرتا ہوں. میڈیا بریفنگ ہے وفاقی موصف کے بینر تلے. آج نیکسٹ سلائیڈ کیجیے. ہماری ہسٹری اور آبجیکٹو تھوڑے سے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ وفاقی موصف کیا کام کر رہا ہے. نیکسٹ سلائیڈ. جی سر. جی اچھا کوئی تلاوت کر لیتے ہیں. میں درخواست گزار ہوں
मैं दरख्वास्त गुजार हूँ नौजवान, क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा से वो तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين गई थी आसमां पर रात को और लिखा था मोहम्मद रोशनी के दरमियान, वरना काशी मुंतजिर थी मौत तेरी रात को, ना ताड़े आ गई थी जांकनी के दरमियान। वफाकी मौसिब रीजनल ऑफिस कोयटा के ज़ेर एहतमाम आज ये प्रेस ब्रीफिंग मुनक्किद की जा रही है। हम माशरे का एक इंतहाई अहम सतून समझते हैं मीडिया को। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया कि आप अपने तमाम तर मसरूफियात के बावजूद आज हमारी गुजारिश पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हम आपके तहे दिल से ममनून हैं। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वफाकी मौसिब की हिस्ट्री और ऑब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा सा आपको मैं वो कि यहाँ पर बैठे हुए अक्सर अफराद जानते हैं, लेकिन एक स्लाइड से टच में देता चलूँ। वफाकी मौसिब का क़याम आज से लगभग 43 साल कबल 24 जनवरी 1983 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़ेर एहतमाम अमल में लाया गया। वफाकी मौसिब एक ऐसा इदारा है जो तमाम फेडरल डिपार्टमेंट के जितने भी मसाइल हैं, मेल एडमिनिस्ट्रेशन है, मेलाफाइड इंटेंशंस हैं, उनको हम डील करते हैं। हमारा प्रोसीजर क्या है? पहले हमारे पास कंप्लेन आती है, कंप्लेन के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, रिव्यू होता है उसका, फिर उसकी फाइंडिंग ड्राफ्ट्स होती हैं, रिकमेंडेशन होती है और फाइनली उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाती है। मैं यहाँ इस बात का जिक्र करता चलूँ कि वफाकी मौसिब की इम्प्लीमेंटेशन का जो फिगर है वो अल्हम्दुलिल्लाह 96% से भी ज़्यादा है। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस के लिए वफाकी मौसिब के ज़रिए तमाम हमारे अफसरान काबिल सद एहतराम बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में, किंगरी में, लोरलाई, जोब, नसीराबाद, किला सैफुल्ला, खुजदार, खारान, इन इलाकों में जाकर खुली कचहरियाँ हमारी मुनक्किद की जाती हैं और आवाम के मसाइल उनके डोर स्टेप पर हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि ना सिर्फ सुने जाएं बल्कि उन्हें हल करने के लिए भी इक़दाम उठाए जाएं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। एजाज अहमद कुरैशी वफाकी मौसिब आला पाकिस्तान हमारे सरबराह हैं जिनकी ज़ेर साया इदारा चल रहा है। वफाकी मौसिब रीजनल ऑफिस कोयटा के बैरियर्स हैं। गुलाम सरवर बरोही साहब मौजूद हैं हमारे दरमियान, रीजनल हेड हैं वफाकी मौसिब कोयटा के, गुज़श्ता एक दिहाई से इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी मौसिब में रीढ़ की हड्डी का मकाम रखते हैं। हमारे दरमियान कमिश्नर IRD जनाब सरवर जावेद साहब मौजूद हैं। आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होने के साथ मारूफ शायर भी हैं। आपकी आमद से वफाकी मौसिब स्ट्रेंथन हुआ है। IRD कमिश्नर की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अमीर मोहम्मद रिन साहब मौजूद हैं। गुज़श्ता कई सालों से वफाकी मौसिब में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद खाकसार अहमद वकास काशी बहैसियत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गुज़श्ता 4 सालों से वफाकी मौसिब का हिस्सा हूँ। एंड वेरी यंग एंड एनर्जेटिक लेडी मोहतरमा नेहा अमीन साहिबा एसोसिएट लाइजॉन ऑफिसर हैं वफाकी मौसिब। आगे चलें बेटा। ये थोड़ा सा आपको मैं सिलसिला आगे बढ़ाता चलूँ, बताता चलूँ कि ये मुख्तलिफ फिगर्स हैं जो आपके सामने इस वक्त गो के कैमरामैन्स की ज़्यादा मौजूदगी की वजह से ज़्यादती का लफ्ज़ तो नहीं करूँगा, हमारी खुशकिस्मती है आपको फिगर्स दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इसमें मुख्तलिफ फिगर्स हैं। इसमें 2020 से लेकर 2024 तक 5 सालों में जो वफाकी मौसिब के केसेस में इंक्रीज़ आया है वो चार्ट मौजूद है। इसमें 2023 में एक बहुत बड़ा जंप था, 7,000 केसेस से 10,000 पे आया और अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में 13,000 से ज़्यादा केसेस डिस्पोज ऑफ किए गए। ये सिर्फ वफाकी मौसिब रीजनल ऑफिस कोयटा के केसेस हैं। अगर इनमें हम खारान और खुजदार के केसेस भी मर्ज कर लें, शामिल कर लें, तो ये तादाद 20,000 से ज़्यादा चली जाती है। ये बलूचिस्तान की कारकर्दगी है। और अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो हमने पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल 2 लाख से ज़ायद लोगों को न सिर्फ सुना बल्कि उनके मसाइल हल करने की भी भरपूर कोशिश की गई। आगे चलाइए। कुछ हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं
गो के हमारे फेसबुक पेज और PID, AGPR, DGPR और इनका ताउन हमारे साथ बहुत रहता है कि डेली की तादाद में अखबारों में हमारी सक्सेस स्टोरीज छपती रहती हैं। हमारे पास मीडिया ब्रीफिंग में इतना वक्त नहीं कि हम सबको स्टोरीज को यकजा कर सकें। चीदा चंद स्टोरीज हैं जो आपके सामने रखी जा रही हैं। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में राइट साइड पर बेनेवलेंट फंड के 3-4 केसेस हैं। बेनेवलेंट फंड के बड़े मसाइल थे कि बेनेवलेंट फंड की इंतजामिया का ऑफिस जो है वो कराची में था और कोयटा के लोगों को कराची जाना पड़ता था अपने मसाइल के हल के लिए। तो और डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, कभी उनके अकाउंट डीएक्टिवेट हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनके केसेस सालों डिले हो रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी मौसर ने जैसे ही इन केसेस को सुना तो बड़ा संजीदगी से इन केसेस को सुना गया और कराची बेनेवलेंट फंड के जो अफसरान हैं उन्हें कोयटा तलब किया गया और 3 दिन की एक्टिविटी थी। हमने वॉक इन कंप्लेनेंट्स को सुना कि कंप्लेनेंट्स बगैर किसी रजिस्टर्ड दरखास्त के, क्योंकि मीडिया में हमने दे दिया था कि लोग आ रहे हैं कराची से, रजिस्टर्ड दरखास्त के बगैर ही वॉक इन कंप्लेनेंट आ रहे थे। कंप्यूटर ऑपरेटर्स मौजूद थे, उनके मामलात जो थे वहीं पर हल हुए और कोयटा में ही लातादाद लोगों को रिलीफ दिया गया। किसी को 1 लाख रुपए का मैरिज ग्रांट दिया, किसी का बेनेवलेंट फंड बहाल किया गया और किसी की पेंशन बहाल की गई। मुख्तलिफ चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। नेक्स्ट कीजिएगा बेटा। आगे आपको हम बताते चले, मौसम गर्म है, हम एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए हैं, लेकिन बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आते हैं और बसा औकात आवाम पर बिला जवाब बिजली के बिलों पर जुर्माने लगाए जाते हैं। आपके सामने स्लाइड्स मौजूद हैं जिनमें 596 यूनिट का रिलीफ फराहम किया गया। एक कंप्लेनेंट के बिल में ज्यादती यूनिट्स की दे दी गई थी, साथ ही 2,20,000 रुपये का बिल इजाफी भेज दिया गया था कंप्लेनेंट को, उससे रिलीफ दिया गया। इसी तरह मुख्तलिफ केसेस में माजूर जाता हूँ जो आपके सामने हैं और रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट कीजिएगा बेटा। हमारी एक वेरी एनर्जेटिक हमारी ऑफिसर हैं। हमारे वफाकी मौसम में माजूर अफराद बाहम माजूरी जो हैं, खसूसी अफराद जो हैं, उनके केसेस भी आते रहते हैं और उन्हें बाकायदा तौर पर ना सिर्फ सुना जाता है, हमारे माशरे का एक अहम जुज़ है ये जो खसूसी अफराद हैं, उनके रिलीफ के लिए भी बंदोबस्त किया जाता है। फिर चाहे बैतुल माल हो या दीगर फलाही इदारे, वफाकी मौसम सबके साथ लाइज़ॉन है और उनको रिलीफ फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। आगे चलेंगे। इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बहुत एक अहम मसला, स्टेट लाइफ, जुबली लाइफ और दीगर लाइफ इंश्योरेंस के बेतहाशा मसाइल हैं जो आवाम फेस कर रही है, लेकिन अदालतों में जाने से वो डरते हैं। वकीलों के खर्चे और तारीख पर तारीख दीगर मामलात होते हैं। एक साइड पर कमिश्नर साहब एक खातून को 4 लाख रुपए स्टेट लाइफ की मद में दे रहे हैं। निचली स्लाइड में आप देखेंगे खातून के 10 लाख रुपए का इशू था, उसको वो दिलवाया गया। उधर जुबली लाइफ इंश्योरेंस का एक मसला है। ठीक इसी तरीके से स्टेट लाइफ के मुतअद्दिद केसेस हैं, चीदा आपके सामने रखे गए हैं। नेक्स्ट कीजिएगा। हमारे दरमियान एक नौजवान मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि मलंग होटल का जो नौजवान है वो ज़रा अपना सामने भी आ जाए या बाहर मौजूद हैं। ये बेटा मौजूद है हमारे दरमियान। मलंग होटल बलूचिस्तान आप सब जानते हैं, कोयटा में रहने वाले हैं, कि मलंग होटल एक चैरिटेबल इदारा है जो गुज़िश्ता 90 साल से 1936 से तकरीबन ये अवामी खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। ना तो ये चंदा मांगते हैं, ना ये कोई अपना बैनर लगाते हैं, ना कुछ अवाम को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं रब काबा जाने और ये जाने। लेकिन इनके कुछ मसाइल थे कि इनके जो मीटर था वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के बजाय इनको कमर्शियल टैरिफ चार्ज हो रहा था, जिसकी वजह से इनके बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। वफाकी मौसम में केस आया, अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी मौसम के ताबुन से 29 लाख रुपए का इनको रिलीफ फराहम किया गया और इनके टैरिफ दुरुस्त करवाए गए। नेक्स्ट स्लाइड में खसूसी अफराद 2 आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी गेट टुगेदर हो जिसमें ये अफराद खुद भी शरीक हो सकते, लेकिन कुछ ऐसे शहर के भी हालात हैं कि हम सबको यकजा नहीं कर सके। कि हमारे फेसबुक पेज पर इनकी तमाम की वीडियोस मौजूद हैं। ये 2 भाई हैं, खसूसी हैं, दोनों के दोनों भाई हैं यहाँ पर,
ہمارے پاس ان کی شکایت آئی تھی کہ نادرا ان کے CNICs کو پروسیس نہیں کر رہا, ان کے CNICs بن نہیں رہے. الحمدللہ وفاقی مؤثر ریجنل آفس کوئٹہ کے تعاون سے ان دونوں کے شناختی کارڈ بن گئے اور ان کو ڈیلیور بھی کر دی گئے. ہمارے سینئر انویسٹیگیشن آفیسر ہیں امیر محمد رن صاحب, انہوں نے کیس انویسٹیگیٹ کیا اور انویسٹیگیشن کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ان کے پاس تمام ریکارڈ اویلیبل ہیں. چنانچہ احکامات جاری ہوئے تو ان کو ان کے کارڈز مل گئے. نیکسٹ کیجیے گا. ہمارے درمیان ایک ایسا کمپلیننٹ بھی تھا جس کی پوری فیملی زیارتوں پر جانا چاہتی تھی. جو مریاباد کے اگر کوئی یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ فیملیز موو کرتی ہیں زیارتوں کے لیے. تو تمام فیملی کے ممبران موجود تھے, لیکن ان میں ایک بھائی کا پاسپورٹ نہیں بن رہا تھا. ہمارے پاس کیس آیا, الحمدللہ چند دنوں کے اندر ہی اس بچے کا ہم نے پاسپورٹ دلوا دیا اور بڑی خوش اسلوبی سے وہ لوگ زیارتوں پر روانہ ہوئے. آگے کیجئے. ہمارے درمیان ایک اور معاشرے کا بڑا ایشو ہے کہ ہمیں اسکولوں میں داخلے کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے بچوں کے بے فارم کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے پاس لاتعداد ایسے کیس آتے رہتے ہیں جن میں بے فارم کے مسائل ہوتے ہیں, نادرا کی جانب سے کوئی ہرڈلز کریٹ کی جا رہی ہوتی ہیں یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہوتا ہے. تو وفاقی مؤثر کے تعاون سے الحمدللہ ان کے بچوں کے کمپلیننٹ کے بچوں کے بے فارمز ایشو کروا دیے گئے. آگے کیجیے گا بیٹا. اب میں آپ کے سامنے ایک ایسا کیس ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی مؤثر نے کسی کا شناختی کارڈ نہیں بنوایا. شناختی کارڈ بن جاتے ہیں, وہ آئے دن ہم ریلیف فراہم کر رہے ہیں, لیکن کسی کا انسان اگر گھر ٹوٹنے سے بچا لے تو یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہوتا ہے. جنوری کے مہینے میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا والے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک جذباتی شخص نے کہا تھا کہ اگر میرا بیوی کا شناختی کارڈ 3 مہینے کے اندر نہ بنا تو میری بیوی مجھ پر طلاق ہے. وہ ویڈیو وائرل ہو کر مجھ تک پہنچی. ہم نے اپنے افسران, امیر صاحب اس کے اوپر ڈپیوٹ ہوئے, بروئی صاحب کی ڈائریکشنز تھیں کہ ہم نے وہ سنا اور الحمدللہ 1 ماہ کے اندر اس خاتون کو اس کا شناختی کارڈ ہم نے بنوا کر دیا, جس پر میڈیا کی ایک بریفنگ ہے. اگر آواز آ رہی ہے تو آپ کے سامنے نقیب اللہ کی اہلیہ کا شناختی کارڈ بلاک ہونے کا معاملہ. نقیب اللہ نے 5 سال شناختی کارڈ بحال کرنے کے لیے کوششیں کی. نادرا میں داد رسیدہ ہوئی تو تنگ آ کر سوشل میڈیا پر پیغام جاری کر دیا. کہا اگر 3 ماہ میں شناختی کارڈ بحال نہ ہوا تو وہ اپنی اہلیہ کو صلاح دے دے گا. مهرباني وکړئ زما د کورونا صندوق درخواست کې د 3 سپټمبر کوم چې د دې اصلاح لپاره تدریس جمع کړل. ویڈیو پیغام وائرل ہوا تو وفاقی مؤثر سے حرکت میں آ گیا. متاثرہ شخص اور نادرا حکام کو طلب کرتے ہوئے 15 دن کے اندر شناختی کارڈ کا مسئلہ حل کر دیا. ہم نے ارجنٹ بیسس پیش کے لیے نادرا حکام سے رابطہ کیا اور نادرا حکام کو کہا کہ جی اگر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس کو فل فور ایشو کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو شناختی کارڈ بہت جلد مل گیا. اہلیہ کا شناختی کارڈ ملنے پر نقیب اللہ خوش ہیں. کہتے ہیں وفاقی مؤثر نے گھر گزرنے سے بچا دیا. جو 5 سال میں نہیں بات دوڑ کی وہ 15 دن میں ہو گیا تو ظاہر بہت خوشی ہوتی ہے. گھر بن گیا ہمارا, گھر ٹوٹنے سے بچ گیا ہمارا. تو اللہ کرے ادھر کے ساتھ اس طرح ہو, مطلب آسانی والا معاملہ ہو. وفاقی مؤثر جو کام 5 سال میں نہیں ہوا وفاقی مؤثر نے 15 دن کے اندر وہ کروا دیا اور ایک گھر کو اجڑنے سے وفاقی مؤثر نے بچا دیا. اب اس کے بعد میں ایک ایسی سلائیڈ آپ کے سامنے لاؤں گا, اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام کروں گا کہ آپ سب کو یہاں پر جمع کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے. وفاقی مؤثر ریجنل آفس کوئٹہ کے سامنے ایک ایسا کیس آیا کہ جو انتہائی پیچیدہ بھی تھا. وہ کسی ایک شخص کا کیس نہیں تھا, وہ 51 گھرانوں کا کیس تھا. 51 افراد ایسے تھے جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے زیریں ادارے PSQRC میں بحیثیت نائب قاصد, مالی, ڈرائیور, چوکیدار, کک اپوائنٹ ہوئے اور انہیں 2-3 ماہ 4 ماہ کام کرنے کے بعد سیلریز بھی باقاعدہ دی گئیں. 3-4 مہینے کے بعد انہیں کہا گیا بس آپ گھر جائیں اور ان کی تنخواہیں بند کر دی گئیں, انہیں نوکری سے فارغ کر دیا گیا. اور وہ نوجوان
हमारी खुशकिस्मती है कि वो सारे नौजवान इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनका नुमाइंदा भी मौजूद है, बाहर सारे खड़े हुए हैं सर, किसी रिटन ऑर्डर के बगैर ही बगैर किसी रिटन ऑर्डर के इन्हें ज़बानी कलामी घर भेज दिया गया और इनकी तनख्वाहें रोक दी गई। वफाकी मौसम में जब ये केस आया तो ऑनरेबल रीजनल हेड की जानिब से खाकसार को ये केस इन्वेस्टिगेशन के लिए मार्क हुआ, और जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, इंक्वायरी की गई, इंक्वायरी में ये बात सामने आई कि जो शिकायत गुजार ये क्योंकि मेरे पास 28 शिकायत गुजार पहले आए थे, बाकी आज आए हैं, तो ये जिस टाइम इनके केसेस मेरे पास आए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बार बार उनसे सवालात किए गए महकमे वालों से कि आया आपने बगैर किसी दस्तावेजात के, बगैर किसी रिटन ऑर्डर के आपने इन्हें किस कानून के तहत फारिग किया। तो महकमा जब जवाब देने से कासिर था तो वफाकी मौसम ने बाकायदा तौर पर अहकामात जारी किए। उन अहकामात की रोशनी में सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बच्चों की तनख्वाहें बहाल कर दी। और सामने वीडियो अगर अमजद चल सके, मैं इनके जज्बात दीदनी थे जब ये चले, वीडियो नहीं चल रही, आप तक तो सब तक प्रोवाइड कर दी जाएगी कि जब इनके बच्चे तनख्वाहें लेकर आए, इनको 2 साल की तनख्वाहों के साथ बहाल करवाया गया। 2 साल की इन्हें तनख्वाहें मिली, मौजूद हैं, आप लोग इनसे इंटरव्यूज लीजिएगा कि आप लोग को बताएंगे कि क्या मसाइल थे इनके। जाहिर सी बात है किसी नायब कासिद, किसी माली, किसी चौकीदार की 2 साल तनख्वाह बंद हो तो क्या माशी हालात उनके हो सकते हैं, वो आप सब बेहतर जानते हैं। वफाकी मौसम की काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों को 28 बच्चों को तनख्वाहें मिल चुकी हैं, उनके अकाउंट्स में आ चुकी हैं, जो कि हमारे लिए किसी एजाज से कम नहीं। अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा कि हमने इनको रिलीफ फराहम किया। हमको एजाज ये मिला, काशी हम हैं इंसाफ करने वाले लोग। आप सब की आमद का बहुत शुक्रिया। मैं चैम्बर ऑफ स्मॉल कॉमर्स की सदर और इंतज़ामिया का बेहद मशहूर हूँ, और सबसे बढ़कर मेरे जो मीडिया के नुमाइंदे यहाँ पर हैं, मैं जानता हूँ